गुरु नानक सुख सिंध को। सिंध कहिए समुंदर जिहड़ा थुड़दा ही नहीं, नदियां नाले थुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, सुक जाते हैं। इसी नूं कहा भाई साहब जी ने, सुख सागर गुरदेव है। गुरु नानक देव महाराज सुखां दे सागर, सुख दे मेल लए दुखियारे। दुखां नाल दिन रात भरे पए सी, उन्हां नूं सुख ही सुख बनने कीते। ਉਹ गुरु नानक देव जी नूं चूड़ामणी कवि संतोख सिंह जी नमस्कार करनी सिखा रहे ने। गुरु नानक सुख सिंध को हाथ जोड़ प्रणाम। हथ जोड़ करके नमस्कार कर रहा हाँ, पर प्रणाम किहनूं हुंदी है? जिहदे विच कोई गुण हुंदा है। किहड़ा गुण है भाई साहब जी? जेह करना ते वड अगी पावै गत विश्राम। जिन्हां दी करना कहीए किरपा बख्शिश दे नाल वड्डे वड्डे अगी पापी जिहड़े ने, उन्हां दी गति हो गई विश्राम पा के, उन्हां दा जन्म मरण कट्टिया गया। ओ गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी मिट के बकारन ते सरन परीजा नित। नाम के चारण ते मोह जात घट के मझार ध्यान धारन ते पार होए। मन टिक जाए विषयन ते उल्ट के लट के न सिर तरवायो है गर्भ बीच। परे रहो बस बो बंधन बिकट के कट के सो मोह देत मोख। गुरु नानक जी करहों पदार बिंद इंद्रन सिमट के। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी साध संगत ऐसे गुरु नानक देव महाराज के कमलों वर्गे चरणों ते मैं नमस्कार करते हैं, जिहड़े विषयां वालों मन नूं रोक करके मोह कट करके मोख देण वाले ने। ਉਹ गुरु नानक देव महाराज जी का 550 साला प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया है। दुनिया के कोने कोने के उपर मनाया जा रहा है। अपने सुभाग ने जो महापुरखों ने ये पवित्र धरती, ਇਹਦਾ एक एक कण ਜਿਹੜਾ पवित्र कराया होया है साध संगत। सो उस पवित्र धरती के उपर बैठ करके आपां नूं धन गुरु नानक देव महाराज के गुण गाउण का सुभाग प्राप्त होया है। 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बड़ी प्यार दे विच, बड़े प्यार दे विच साध संगत ऐ रस भेजे। ऐ ही लगदे सी भी गुरु नानक देव चरनां 'ਚ ही बैठे आ। बैठे तो होए ही आ भावें कि चरनां विच, तो जोत ते उही है साध संगत। पर एक प्यार विच जदों गाउणा, भिज के गाउणा, वो कुछ होर नवां रस वज जाता है। भाई साहब जी का वचन याद आया, राग नाद सब को सुणै, शब्द सुरत समझै विरलोई। भाई गुरदास जी कहते ने, राग नाद सुणदे सारे ने, गाउंदे सारे ने, पर ਉਹਨੂੰ सुन करके शब्द सुरत का मेल करन वाला, समझण वाला विरला कोई है। पर अगली पंक्ति वो कहते ने, गुरसिख रतन पदार्थां साध संगत मिल हार परोई। जिमें हार परोया जाता ਜਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, कोई कितों फुल लिया गुरु नानक देव जी की वडियाई का, कोई कितों लिया, वो जाके जदों परोना किया सास, वो बन गया फिर सुंदर गुलदस्ता गुरु नानक देव। तो परम गुरु नानक गुण गावों पट कहते हैं। वो गुरु नानक देव चरणों का ध्यान धर के वो गुरु के गुण गाने करा। बड़े प्यार के साध संगत कविता के सरवण कर रही सी जी, तो यह करता सी भी सरवण करी जाइए। सो आओ जिन्नी भी वडियाई हो जाए गुरु नानक देव जी की थोड़ी है। भाई साहब जी लिखते ने, गुरु नानक उपमा वड्डी मुख ते कही ना जाए। भाई हरजिंदर सिंह जी कोलों सरवण कर रहे सी। मिस्री का पहाड़ है, मिस्री के पहाड़ नूं ना तां कीड़ी चुक सकती है साध संगत, ना उहनूं मुका सकती है। खाऊगी इधरों खा लवे तां आनंद है, इधरों खा लवे तां आनंद है, जिधरों मर्जी खाई जावे। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਪਮਾ ਵੱਡੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਕੀਟੀ ਗਿਰਨਾ ਉਠਾਏ। ਲੱਖੋਂ ਯਤਨ ਬਣਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੀੜੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। हाँ आनंद माण सकती है। एवं जिमें धन गुरु नानक देव महाराज की वडियाई साध संगत
ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਬ ਨ ਭਾਇਓ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਓ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਰੋਈਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰੀ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੋ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਓ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪਰੋਈਏ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕੀਰਤਨ। ਬਾਹਰ 3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮਾਰੋ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਟਕੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਆਏ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਵਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਇਆ ਲਾਉਣ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਏ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਲਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਝਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਝਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਕਲਾ ਲਈ ਠਾਕਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰੇ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦਸਤਗੀਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਤਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਰੋਈਏ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ। ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਬਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੀ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਬੈਨ ਭਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ। ਐ ਦਸਤਗੀਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਬੈਨ ਭਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ। हाथ को जोड़ खड़े पैगंबर कहते हैं शेख हो पीर सलारी। पीर पैगंबर हाथ जोड़ करके खड़े हुए ने। और कितने केते अहें सकदार तहाँ तिन कौन गना गिनती है भारी। गिनती नहीं हो रही किन्ने क खड़े हुए ने। गुरु नानक देव जी के चरणों के विच हथ जोड़ के बेनतियां करते हैं। हथ बन के खलोते ने सारे देवी देव लखां औलिए। हथ बन के खलोते सारे देवी देव लखां औलिए।
प्यारे जी देवी देव लखां ओलिए, प्यारे जी देवी देव लखां ओलिए। बन के खलोते ने सारे देवी देव लखां ओलिए, हाथ बन के खलोते ने सारे देवी देव लखां ओलिए। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਹ ਸਕਦਾਰ ਤਹਾਂ ਤਿਨ ਕੌਣ ਗਨੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਕੇ ਕੂੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਆ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦੋ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਅਨੇਕ ਸੁਤ ਕਰਤ ਹੈ ਇਆਨ ਪੁਨ, ਤਉ ਨਾ ਜਨਨੀ ਔਗੁਣ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਰਤਾ ਜਲ ਕਾਸ਼ਟ ਨਾ ਬੋਰਤ ਹੈ, ਕਰਤ ਚਿਤ ਲਾਜ ਆਪਣੋ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਰਿਓ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਰੱਖ ਹੈ, ਅਨਕ ਅਵਗਿਆ ਕੀ ਮਾਰ ਨਾ ਵਡਾਰਿਓ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਪਰਮ ਗੁਰ ਪਰਸ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਗੁਰਜਸ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਰੋਗ ਤਨ ਬਿਨਸੇ, ਸਰੀਰ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਉਪਚਾਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਰੋਗ ਤਨ ਬਿਨਸੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜੂ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਠੇ ਸੁਣੇ ਸੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ।
ਤਨ ਕੇ ਰੁਝ ਹੋਏ ਸਭ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਪੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਦਾ ਅਗਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇਖਣੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੇ ਪਤਾਲ ਦੇਖੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਚਕੌਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਧੁਰ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ, ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਮਾਂ 100 ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘੂਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖਲਪਾੜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਸਕ ਜਵਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਫਿਰ 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਪਵੈ ਪਹਿਲਾ, ਧਰਨ ਪੜੈ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਨਾ ਕੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਜਗ ਵਰਸਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮੁਝ ਪਰ ਵੀ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਭਲੀ ਵਸਤ ਮੋਹ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੰਗ ਜੌਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਮਨ ਤੇਰੇ, ਜਾਚਨ ਕਰੋ ਦਿਓ ਬਿਨ ਤੇਰੇ। ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਸਹੀ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਹੋ ਕੋ ਭਲੋ ਪਦਾਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਜਮਾਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਭਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇਵੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਵਸਤ ਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਜਾਚੇ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੋਈ, ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਭਨ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੋ ਦੀਜੈ ਜੋ ਨੀਕੇ ਜਾਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੰਜ ਕਰਦਾ, ਰੰਜਸ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਸਮ ਬੋਲੇ ਕਮਲ ਨੈਣ ਤੁਝ ਦੀਨੋ, ਬਾਦਤ ਤੰਤ ਵਜਾਵਨ ਚੀਨੋ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਕੇ ਰਸ ਮਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਚੈ ਮਨ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਰਚ ਜੂਗਾ। ਅਵਗੁਣ ਮਿਟ ਜਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਗੁਣ ਪਾਪ ਐਂ ਦਗਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਹਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ ਜੀ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ। ਤਹਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ ਜੀ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ। जय साधु तेरा कीर्तन गावै, जय साधु तेरा कीर्तन गावै। जय साधु तेरा कीर्तन गावै, जय साधु तेरा कीर्तन गावै। मेरा मन लागे जी, जय साधु तेरा कीर्तन। तह मेरा मन लागे जी, जय साधु तेरा कीर्तन गावे। अर्जन देव महाराज ने कह दिता, तो साध संगत और हर कीर्त साध संगत है। सिर कर्मन कह कर्मा, सारे कर्मां तो श्रोमणी कर्म संगत विच हरि दी कीर्ति वडियाई करनी। धन सो राग सरंगड़े आलापत सब तिख जाए। महाराज जी कहने लगे, मरदानिया हर गुण गावन के रस माही। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਾਵੇਂਗਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਪਰਚੈ ਮਨ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟ ਜਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੇਦ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਚੱਕੋ ਸਾਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨਾ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਰਾ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਤਾਰ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਰਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਸਾਸਕ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਰਸ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਭਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਪਾਛੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨਤੀ, ਹੋਵੈ ਤਾਰ ਮਝਾਰਾ। ਤਰਵਰ ਤੇ ਰਸ ਨਿਚਰਨ ਲਾਗਾ, ਬਿਸਰਾ ਸਭਨ ਉਪਾਨਾ। ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਪਸ ਪੰਛੀ ਸਭ, ਵਿਸਰਾ ਸਭਨ ਉਪਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਐਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਹੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੈਸਟ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਛੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰ ਮਜਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਵਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਾਝ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਤਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇਹ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ। ਹਾਂ,
ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਆਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਈਏ, ਢੋਲੇ, ਟੱਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਐਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਚੰਚਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਜਨ ਗਰਭ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਬਾਣੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਹ ਕੀ ਰੀਤ ਸੁਣੋ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਸੁਣਨੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਵੇ? ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਗਾਵੈਂ, ਜਦੋਂ ਗਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਵੇ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਗਾਵੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਕਈ ਗੰਢਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਗੰਢ ਨਦੀਆਂ ਮੀ ਝੋਲ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਵੇਦਾਂ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸਤ ਕੋਏ, ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋਏ, ਏਤ ਗੰਢ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਗਾਵੈਂ, ਵਸ ਜਾਏ ਹੈ ਮਨ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੈ ਰਾਗ ਰਸ ਲੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੈ ਰਾਗ ਰਸ ਲੇਵਨ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਸ, ਘੰਡਾ ਹੇੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਮਿਰਗ ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਾਗ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਗਏ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਵਾਸਾ ਮੰਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਸਿਵ ਦੁਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੀਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਣਾ ਵਜਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੀਣਾ ਵਜਾਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾਰਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਰਦੀ, ਜਾਂ ਬੀਣਾ ਵਜਾਈ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਵ ਦੁਆਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਈ ਮੁਝ ਸਿਓ ਲਰ ਪਰਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਈ ਮੁਝ ਸਿਓ ਲਰ ਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਈ ਖੁਦਾ ਲੜ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਝਾ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਸਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਹੋ ਬਸਾਮੀ ਬੈਕੁੰਠੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਬੋਲਕ ਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਹੋ ਬਸਾਮੀ ਬੈਕੁੰਠੈ, ਨਚ ਜੋਗੀ ਹਿਰਦੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ? ਮੱਧ ਭਗਤਾਂ ਜਤਰ ਗਿਆੰਤੀ ਮੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ 2 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 4 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 1 ਵੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਿੱਖ, 2 ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 5 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, 10 20 30 ਹੋਏ ਅਵਗਤ ਊਪ ਹੈ। ਮੱਧ ਭਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਤਰ ਗਿਆੰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਭਗਤਾਂ ਜਤਰ ਗਿਆੰਤੀ ਤਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨ। ਹੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਦੂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਗਾਵੈ, ਬਸ ਜੈ ਹੈ ਮਨ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੈ। ਸੁਨੈ ਰਾਗ ਰਸ ਲੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਹੈ ਤਿਸਮੈ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਹਿਰਦਾ ਹੁਲਸਾਵੈ ਜਗਿਆਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਹੁਲਸਾਵੈ ਜਗਿਆਸੀ, ਰਚੈ ਰੰਗ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿਰਦਾ ਹੁਲਸਾਵੈ ਜਗਿਆਸੀ, ਰਚੈ ਰੰਗ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨਾ ਉਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਪਰੋ ਦਿੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ ਨਾ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭੇਟ ਦੇਣ ਕੀ ਚਾਹ ਜੇ ਤੋਹੀ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਦੀਜੈ ਮੋਹੀ। ਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਕਰ, ਜਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਮ ਪਿਆਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਮ ਪਿਆਰੀ। ਤਿਨ ਪਰ ਸੈਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨਾ ਜਾ ਚੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਰ ਬਚਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਨ ਕੋ, ਤਬ ਛਾਇਆ ਨਾ ਵਰਤੈ ਤਿਨ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਛਾਮ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਤੋਰ ਕਾਲ ਕੀਰਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਤੋਰ ਕਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਕਰਤਾਰਾ, ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧੈ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦਸਤਗੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀਰਤ ਕਰਤ ਇਉਂ ਤਰੇ ਕਰੋੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे हर प्रीतम की। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰਸੋਭਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ YouTube ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ